أيها الأحبة وحين كور رمينا وجني النار كلا دور الشدود إن حق عذابك وقعده إن حق الجنة وقعده إلهي عبسيدي سيحشود ربي لقى حشوده أيها كان صدقفك وعربك يسيروا إلى شده إلهي وحليه أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون تكون وحي مالينيا إن أن مقلي با إلهي وحي قرينيان يا وحي كفق أيام با ومقلينا با إلهي لي كوي أن أدر رينا ملائكتها وقريا با إلهي لي سبحانه وتعالى نبي عليه الصلاة والسلام صحابته وحكوا ور إلهي كحشود استحيوا من الله حق الحياة ور إلهي كحشود حشودك حق لي كسيدنا إلهي رسولك سيو ربي وكحشوننا والحمد لله بينه إننا نستحي والحمد لله سدا ومجيد أبو النبي ورمضحة يوحى وقابه إلالية يعني دكتاده يشاده يكون إلالي علاشة يوحي ويليسو إلالي النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة واحد قياس تاون مركز قفك حمان يسو وإنت حسنات كاد لهيدا الضادين يسو أنت أجرك لعكت هذا ما قبل هيد أما يا لأن لعكت ما ضادي ولعكت يا أجرك يا ما قيمة بدن لعكت وحلقة يا بامين سيارة دوك وحكو فضيديين نقط أجرك سه أدوك نوو فضيدية آخرنا وهو حكى لي اللي قبت باديو سيدا وقد النبي وحي الصحابة كويلي ورعينا ما تغاني أتدرون من المفلس بنبول عينا ما تغاني قفك مفلس كا قفك ديك عيدو بي وحي هذين إلهي الرسول كيسيو عينا وحنون نقانا من لا درهم له ولا متاع نكان مودي النول تونا هيسني بانو عيدو نقانا بيده كان مودي النول تونا هيسني النبي يقول عليه الصلاة والسلام نك عيدا من نك كعي وحلا إلى هذا وكآخر يماده إسقوا صلاة سو سمية أو صومي أو زكاة سو بحية صار كانوا السلام كما وحلي من الصوم يا الصلاة يزكوا نبي قلت المامية لكن وحكلوي يبون نبي قولي إسقوا كعاي أو كقذفي أو كماغي أو كحولي سعوني أو كديجي سوح كدادية أيو يبي دبتنا أجر كيسي بعدك الله قيبي يا ابن النبي اللي هو حكلات كده بحدا مشرو مالك وآخرة وأنت أجر هات شقيستي وصلاتي وسكدي وصومكي وأنت حسنات كات شقيستي ده إنه ولا بقولي ده بحا آخرة مركا وحويا وأجرك الله قرية هدونا ما أظن حال ليلة يا مركا وحنا بقول لما مقار وحودي وين يدمانا يا أنت وصوش شقيستي ضد الله غيبي ولينا قار كلو وحكوله بتاجن قار كلو ولي وحكوله أي تاجن وحنا بقول المامد كوا كلا دم بيجودي إنه نقمتا أجر كوكا قادا الله هذا لقى سوق هذا هذه على القصارية سجى دم بيجيب لقى النقصامية هذه أنا واحد لقوه كردي ذنوب تقوم بيرتي سيئات كبار لقوه سبيري نبي عليه الصلاة والسلام وحليه كاس نكابا عيد هدات ربطه يعني خساري كاس با أيها الأحبة وحينو باهناي وحنا نسيرسيدين نوا حولها جينا دلالسه عيبها dadka inta aad ku mashquuli lahayd inaad adigu ceebahaaga ku mashquushid qol hiblaya aynka iyo nin hebel baa saatani bal adigu isbaad imsaad ceeb leedahay imsaad nuqsaan leedahay imsaad adigu isbaad Anas ibn Malik baa waxa laga sheegaa wuxuu yidhi magaaladan Madiina anigu soo gaadhay oo duul
lam yakun lahum cuyuub han ceeb lahayn ay deganaan jireen facaabu nnaas dabeetana dadkay markii dambe ceebeeyeen fasaarat lahum cuyuub buu yidhi waxaan soo gaadhay buu leeyahy aqwaaman kaanat lahum cuyuub qaar ceeb lahaa laakiin dadka iskaga aamusay oo aan dadka ceebtooda sheegin oo iyagana ceebtoodii la ilaabay buu yidhi ayuha alaxiba waxay culammadu yidhaahdaan waxyaabaha waxa kan daawada u ah ee lagaga fogaado waxaa ka mid ah inaad meelaha goobaha fiican fadhiisatid dadka saalixiinta ah iyo dadka khayrka hadal haya aada la fadhiisatid oo iska daysid majaalista had iyo goor sharka lagu hayo iyo kuwa bataalinta ee camal kale ay meelahay fadhiistaan waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa jaliiska saalixa iyo jaliiska suu-a waxa u dhexeeya faraqa u dhexeeya buu nabigu tilmaamaya waxaa fiican inaad akhridid taraajimta iyo taariikhda iyo manaaqibta dadkii saalixiinta ahaa iyo dhaqamadoodii abu caasim nabiil baa laga sheegaa inuu leeyahy maqtabtu musliman mundu calimtu ana allaha xarama algayb qof maan xaman buu yihi sidii aan u ogaaday xantu inay ceebtay inay xaaraantay si aan u ogaaday cid maan xamanin fudayl ibnu ciyaad baa wuxuu leeyahay taabicigaa weyn baa wuxuu yihi waxaanu soo gaadhnay dad hadalkooda jimce ilaa jimce la tirin karo oo la xifdiyo yacni toddobaad dhan intii eraya uu kugu yidhi waad xifdiyi kartaa buu leeyay jimca dambe waad sheegi kartaa toddobaadkaaba wixii uu ku hadlay siday u yaraayeen xarmala nin la odhan jiray wuxuu yidhi waxaan maqlay ibnu wahab sheekhii la odhan jiray ayaa wuxuu yidhi waxaan sidhi buu yihi war xanta saad isaga daysaa waxaan ballan qaaday buu yidhi haddaan qof xanto inaan maalin soomo soontii baa baktiga iga dhigtay buu yihi xantii waa xantaa haddana soon waa xantaa haddana soon maalintii dambaan idhi buu yidhi war maya soonta waxaad uga laxa jeclo badantaa jirtee markaan waxantaba dirham baan bixinaya adigoo yidhaahda markaan waxantaba $10 baan sadaqa u bixinaya dee markaan arkay jeebkaygii oo maranaya buu yidhi xantii waa iska daayay markay noqotay bixi oo bixi oo bixi waxaan arkay buu yidhi jeebkaygii oo dalooshamay dabeetana waxay noqotay buu yidhi wadda aan iskaga daaya xanta inaan xan iska daayo waxa keentay buu yidhi markaan idhi buu yidhi wax bixi ayuha alaxiba nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa haddaad dadka ceebahooda ka shaqayso adna ilaahay inuu ku fadeexadayba u fiirsa uun qof kastoo ceeb badana ah oo dadka wax ka sheega aakhirka wuxuun baad arkay isagoo ay isaga dacallada haystaan oo qaar badan ay wax ka sheegayaan saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahay yaa macshara man aslama bilisaanihi walam yufdi liimaanu ilaa qalbihi waar dadkiina kan carabka uu ka islaamay ee aan iimaanku qalbiga ka gelinow laa tu'du lmuslimiina walaa tucayiruuhum walaa tattabicuu cawraatahum war dadka muslimiinta ha dhibina oo ha ceebaynina oo ceebahooda ha raacraacina fainahu man yatabic cawrata akhiihi lmuslim qofka dabagala un qofka walaalkii ee muslimka ah ceebtiisa yatabic illaahu cawratah ilaahay baa isna wuxuu dabagalaa cawradiisa iyo ceebtiisa qofkii ilaahay ceebtiisa dabagalana yafdaxu walow fii jawfi raxli gurigaaga bartankiisa joognaya ilaahay waa ku ceebayn haddii rabbi subxaanahu wa tacaala u fiirsa un dadka wax ka sheega inta badan aakhirka iyana way fadeexadoobaan iyana qaar kale unbaa ilaahay ku itixaamaa oo fadeexad unbaa ku soo baxda walidaalika waxaa habboon ceebta inaad xantaysa iska daysa haddii kale adduunkaa ciqaabi kuugu iman oo xabaashay kuugu iman cadaabulqabriga waxaa ka mid a nebigu calayhi salaatu wasalaam qaar buu soo maray markaasuu yihi labadan waa la cadaabaya wax weynna lagu cadaabo wax weyn maaha dembi weyn may gelin yacni waxaanay iska dayn karin weynidiisa na maaha wax lagu cadaabayaa bay ku fasiraan culammadu
midi kaadidaanu iska maydhi jirin ka kalena waxbuu xaman jiray xadiis nabi ma sheegtana waa jirtaa laakiin riwaayadani waxay sheegaysaa ghiiba xam baa isna lagu cadaabaya idan adduunka xantu adduunka waa ku fadeexadoobi adna xabaasha markaad tagtana waa lagugu cadaabi dee aakhiro markaad tagtana waa ka warranay iyana naar baad ku geli oo nabigu calayhi salaatu wasalaam micraajka markii la kaxeeyey wixii uu soo arkay waxaa ka mid a qaar baan arkay buu yihi ciddiyo dhaadheer leh oo saa isu xaganaya oo wejiga iyo laabtooda diiraya markaasaan idhi buu yihi jibriilow kuwani maxay ahaayeen markaasuu wuxuu yihi waa kuwii hilibka dadka cuni jiray yani waa kuwii dadka xaman jiray iyagana sida baa cadaabkoodu noqonaya wayaqacuuna fii acraadihim buu ku tilmaamaya waa kuwii hilibka dadka cuni jiray ee cirdigooda ku dhici jiray ayuha alaxiba waxaa habboon qofka muslimka ahi wixii horena inuu ka toobad keeno waxa dambena inuu iska ilaaliyo xantu inay xaaraantay waa wada taqaaneen laakiin maxaan idinku celinaya caawa uga hadlaya waxaan uga hadlaya inaynu dhaqankeena bedelno ma aha inaan macluumo cilmi cusub idiin sheegi maayo waa wax taqaaneen xantu inay xaaraanta qof kastoo muslim waa yaqaanay soo maaha waa wax la yaqaanay laakiin waxaynu isxasuusinaynaa war sibaynu u fudaydsannaye ciqaab kulul baa kaa ratibmaysa adduun leh oo xabaal leh oo aakhiro leh intaba leh ilaahayna wuxuu ina leeyahy watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun war mu'minow dhammaantiin ilaahay u toobadkeen toobadda waa kuwa culammadu inoo sheegi jiray xadiidkii nebiga ee ugu horreeya annadmu tawba inaad ka murugooto wixii hore kaa dhacay xumahaagii ka murugooto inay toobadtay inay ka mid tahay toobadda inaad ka fuqdo oo wixii baan iska wadaya haddana waan toobad keenaya inaanay qurux badnayn tawba nasuuxa waxaa ah wixii markaad ka fuqdo oo culammadu waxay kaloo tilmaami jireen inay ka mid tahay akhiiran markaad waxaasoo dhan hadday ku saabsiisantahay bini aadamna inaad istixlaal weydiisato xoolo dad iyo dhac iyo cirdigooda inay hadday waxaa tahayna inaad weydiisato inaad ka xalaalowdo wari cafi inaad tidhaahdo nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu leeyahy man kaanat cindahu madlama liakhiihi min cirdin aw min shayin falyataxallalhu minhu alyowm war ninkii dulmiyey walaalkii ee ama sharaftiisa dulmiyey ama lafihiisa wax kale ka dulmiyeyow war imika weydiiso inuu xalaal ka noqotid inuu ku cafiyo hadda weydiiso inta aanay imanin maalin aan dirham iyo diinaartoona jirin buu nebigu leeyahy maalin aan xoolo wax tarin iyo wax kale inta aanay imanin hadda weydiiso waa maalinta camalka uu noqonayo waxa lagu dayn baxaa intaanay taasi imanin hadda weydiisa buu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam culamadu waxay yidhaahdaan si guud haddaad u weydiisan karto way fiicantay waxaanu haddaad u sheegto inuu ka sii cadhoodo oo dhib kale sii keenaya hadday tahayna way fiicantay inaad u sheegto haddayse mashkilad kale sii abuurayso oo waxaan haddaad sheegtaba bele kale ka sii ratibmayso waxa ka roon bay yidhaahdaan inaad waxba u sheeginaya inaad ilaahay isagana dembi dhaaf u weydiiso inaad ilaahay subxaanaه wa tacaala isagana dembi dhaaf u weydiiso ilaahayna subxaanaه wa tacaala aada uga toobad keentid haddaanad adigu waxaman xantana ha dhegaysan dadku ina way dhegaysataa ina warkay akhridaa adigu majliska ha camirin oo ha odhanin xantaan anigu waa iska aamusanaa une iyagaa warka waday iyana ku anfici mayso ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy waqad nazla calaykum fi lkitaabi an idaa samictum aayaati اllahi yukfaru biha wayustahzahu biha falaa taqcuduu macahum xataa yakuuduu fi xadiiثi gayr inakum ida miluhum in allaha jaamicu lmunaafiqiina wاlkaafiriina fi jahannama jamiica
qur-aanka waxaa soo degay baa ilaahay leeyahay haddaa meel maqashaan fadhidaan ilaahay aayadkiisa ama laga gaaloobaya ama lagu jeesjeesaya ama dee la dhinac marayo waa meel dembi ka socdo ha sii fadhiyin baa ilaahay ku yidhi ee iskaga tag haddaanay war kala akhriyayna warku uu dembi yahay dembigaa golihiisa waxba ha sii fadhin waa laba mid un bay culammadu yidhaahdaan inaad radin karto tidhaahdo waryaa waxna wadaan waa dembiya inaga daaya inaad radinba karin iskaga tag marka ha sii fadhiin majliskaasi haddaad sii fadhido waad la mid noqonaysaa nebiguna wuxuu leeyahy man daba can cirdi akhiihi bilgayba kaana xaqan cala allahi an yactiqahu min annaar qofka walaalkiisa muslimka ah difaaca isagoo maqan nin baa la maagaya war nabadgeliya baad ku tidhi waa difaacda ilaahay dartii baad u difaacaysa inaan wax la xamanin ma aha teeni dee uun kuwa reerkiina marka lasoo qaadanaya inaad cadhooto kuwa reerka kalehana inaad ka qayb qaadato taa maaha ee waxaynu ka warramaynaa inaad dembinimada diidan tahay dembinimada inaad diidan tahay walaalkaa haddaad sidaa ku difaacayso ilaahay wuxuu korkiisa isna isa saaray qiyaamaha inuu naarta kaa difaaco kaana xaqan cala allahi an yuctiqahu min annaar idan ayuha alaxiba nusuusta qur'aanka ee ku soo aroortay nebiga calayh isalaatu wasalaam oo meel fadhiya xadiis dheer ayaa nin la sheegay malik ibnu dukshin la yidhaahdo markaasaa mid yidhi daka munaafiqun laa yuxibu allaha warasuulah kaas waa munaafiq alla iyo rasuultoona ma jecla markaasuu nebigu wuxuu ku yihi laa taqul lahu dak war ha odhanin sidaa war miyaad ogeyn inuu leeyahay laa ilaaha ila allah yuriidu biha wajha allah yuriidu bidalika wajha war sawka laa ilaaha ila allah le oo ilaahay wejigiisa u leh markaasay joogsadeen saxaabadii waxay dhahay allahu warasuuluhu aclam ama naxnu fawallahi laa naraa wuddahu walaa xadiidahu ilaa ila lmunaafiqiin ilaah iyo rasuul baa naga og laakiin ninkaa wuxun baan anagu inta badan aragna isagoo munaafiqiinta la fadhiyo munaafiqiinta la ka dhex warramayu baan anagu arki jirnay bay leeyihin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay markaa war ninka tawxiidsada ee ilaahay wejigiisa ku raadinaya ilaahay naarta waa ka fogeeya waxay tilmaamaysaa in dadku ka dheeraado xanta mararka qureel ay inuun bannaanaan karto laakiin dadka badh baa inta badan intay u raaraadiyaan qiil mararkaasi awrkooda ku kacsada war hadda aakhira kaa dambaysa ilaahay maxkamadiisiina waa dambaysa mararka qura inuun ay bannaanaan karto waxay idhaahdaan waa haddaad maxkamad ka ashtakoonayso kale oo ilaahay qur-aanka wuxuu leeyay laa yuxibu allahu ljahra bisuu'i min alqowli ilaa man dulim dee markaad ashtakoonayso waxaad sheegaysaa wixii lagugu sameeyey waana laga yaabaa inuu isagu diidan yahay waxa in la sheego laakiin markaan xaqaagii inaad dhacsato qaadi muslima baad leedahay waxay waxaasaa igu dhaco saasaa laygu sameeyey markaa waa bannaantay bay culammadu yidhaahdaan oo waa kuwa xadiidku sheegayo layu lwaajidi yuxilu cirdahu wa cuquubatah ninka dadka xoolaha intuu ka daynsaday isagoo xoolale meermeeriya in la sheego oo cirdigiisa wax laga sheego la yidhahdo waana meermeerinaya wax iyagibuna siin la-ya ama qaadigu cuquubo saara waa bannaantay buu nebigu ku tilmaamaya mararka qura ay dhici karto inaad sheegtaa waxaa ka mida bay idhaahdeen alistiftaa fatwaad rabtaa si kalena kuma sheegi karti laguguma fatwoon karo inaad leedahay dee aabbahay baa i dulmiya ama walaalkay baa i dulmiya ama waxan baa igu dhacay maxaan sameeya waa fatwa doonaysaa diiniya laakiin waxay yidhaahdaan mararkaasoo dhanna inta qardiga inta danta fulinaysuun baad sheegaysaa dee iska wadi maysid yacni inta fatwadaadu ay kuugu ansaxayso in si saxa lagugu sheego ama wixii ay isku hayseen lagaaga garnaqayo baa sheegay laakiin wuxuu sameeyo o dhane meelaha kale ka sameeyay haddaad soo tiriso dee ma aha baabkii laga reebayay markaa waxaa laga hadlayaa waa dantaada tan marka wixii aad ku gaadhi lahayd inay tay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam hinda ayaa u timi hinda bintu cutba waa gabadhii uu qabay abu sufyaan saxaabigii la odhan jiray abu sufyaan waxay ku tuhmaysaa inuu yaro gacan adagya waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow adaygu dee waa gacan adagyo nama siiyo anagii carruurta wax nagu filan annana dee markuuna siin waaye marmar baanu ka qaadnaa
marka waxay sheeganaysaa inay wax ka yara qaado ee xaalka iyagu muxuu yahay khudi maa yakfiiki wa waladiki bilmacruuf buu nabigu yidhi inta biilka adiga iyo carruurtun ku filan ka qaata buu nabigu u tilmaamay marka muu odhanin ninka maxaa dabacaalnimo ugu sheegaysa waxaase dee intan ay sheegtay waxay ku rabtay fatwo in loo sheego oo may rabin ceeb kale dee waxay rabtay waxaan yare ay ka qaadaysa inay u bannaan tahay iyo inaanay u bannaanayn waxay yidhahdaan mararka qura ay bannaantay waxaa ka mid a takyiiru lmunkarka munkaraad meel ka socdaad aragta waad adigu ma radin kartid dee haddaad booliska u tagto tiraa war meesha waxa lagu hayaa rabshade wax ka qabta waa iska bannaantay bay leeyihin ilaan waa ciddii wax ka qaban karaysay laakiin intaa in ka badan munkarka un si loo radiyo hadday tahay ka badan ha sheegi waxaa la mida bay dhaheen nasiixo guud oo dadka muslimiinta waxaad kula naseexaynayso laakiin waa markay naseexo tahay ee maaha markay ceebayntahay maalan gabadh baa nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam dabeetana 3 nin oo xodxotay bay u sheegtay waxay tidhi hebel iyo hebel iyo hebel baa guuriga rabee kaan guursadaa bay nebiga weydiisay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu rabaa kay guursan lahayd inuu sheego hebel buu nebigu ku yidhi waxba ma haysto waa mucaawiya ninkii boqorka marka dambe noqday nebigu wuxuu yidhi hebel farajulun taribun laa maala lahu waa ciiddu ku dhegsanyay waa sacluuk waxba ma haysto abu jahamna ushuu degta ku sitaa buu nebigu yidhi yacni dumarkuu garaacaa usaamo guursa buu nebigu markaa ku yidhi wuxuu nebigu u tilmaamay nimankii gabadha la hadlay naakaasina waxba ma haysto kanina dumarkuu garaacaa ee kaa kala guurso marka erayada wuxuu nebigu u sheegay bay leeyihiin nasiixatan lihadihi اlmar'a gabadha tan oo u naseexaynaya inay mid khayr qaba guursato ama mid nolosheedu isugu baxayso inay guursato culamadu waxay kaloo sheegaan ninka isaguba la banbaxaa ceebta kaana waxay yidhaahdaan isagu xan ma leh waa yacni xumuhu banka la jooga dee intuu sakhraamaaba halkaa dhaadhaya waddadaasu maraya waa sakhraan in la yidhaahdo dee isagaa ismuujiyey maaha nimay maalin ka yaro xumaato oo guriga iskaga qarsan jiro oo dabadda usoo yaro baxay maaha laakiin waa xabagale halkaa iska jiifa waa mid aan ceebta qarinaynin ee isba mujaahir ah waxay yidhahdaan almujaahiru binafsih almustaclim bibidcati aw bimacsiyati kaas bay yidhaahdaan culamadu xan ma leh waa kii uu nebigu lahaayo kale bay dhahaa bi'sa akhu lcashiira wa ibnu alcashiira mid baa guriga nebiga kusoo garaacay dabeetana hore laga furi waayey markii dambaa la eego nin aanu nebigu doonayn buu noqday nebigu waanu ka furay waanu soo dhoweeyey laakiin caaisha markuu ka furayeybu wuxuu ku yidhi nebigu bi'sa akhu lcashiira yacni waa eray la tilmaamayo inuu nin xun yahay bale nebigu wuxuu u tilmaamay ina shara الnaasi man tarakahu الnaasu aw wadacahu itiqaa'a fuxshi dadka waxa u shar badan kay dadku u weydaartaan afxumadiisa iyo dhibtiisa inay ka weecdaan dadka badh baa jira hadduu kaa soo rubaxaad is leedahay war iminku ku caayi doonaa iyo iska dhaaf xagga ka mar ama iminku wuxuu u sheegi doonaa markaa nebigu wuxuu yihi dadka waxa u shar badan kay kuway dadku isaga ilaaliyaan xumahooda daraaddeed kuwaasoo kale bay culamada qaar yidhaahdaan xantiisu armay bannaanaan kartaa waxaynu leenahay wardan oo ku badda mooyaane iska ilaali waxba qiil ha kusii banbanaysanin xataa haddaad ka tagta kaa laftiisa dee dembi kaa raaci maayo adiguna si aanad dadka kale muslimkaa god ugu ridin mawaadicu tuhumaa iska ilaali adiguna meelaha la isku tuhumaysto ha tegin oo nebigu calayhi salaatu wasalaam habeen baa isagoo muctakifa masaajidka iska ictikaafsan ayaa haweenkiisii mid ka midi soo booqatay dabeetana cabaar buu u sheekeeyey kadib buu sii kaxeeyey gurigeedii intuu geynayay buu sii kaxeeyey isagoo gabadha la socda ayaa laba saxaabe arkeen dabeetana way degdegeen
wuxuu yidhi waar iska jooga waa cid kale maaha waa Safiya buu nabigu yidhi yani iyays odhanin nabiga gabadhan uu la joogay iyo ma aysan qalbigoodaba u dhicin ayuu nabigu wuxuu leeyahay war waa heblaaye iska jooga buu nabigu tabaa ala rasulikum innaha Safiya bint Huyay saxaabada waxay dhahay subhanallah ya rasuul ilaahay baa xuma ka hufan maadaama ku tuhmaynaa bay deeleeyay dabeetana nabigu wuxuu war shaydaanku bini aadamka dhiigu dhex cararaaye iska socda buu nabigu tilmaamay idan waxay culimadu yiraahdaan adiga laftaaduna inaanad mawaadicu tuhmaha tagin ayaa muhiim ah waqtiga salaadku uu dhow yahay waxaan ku soo koobaya wax weeyaan ma filayo waxaydan aqoonina sheegay intana sheegayba waa in culimadu idinku celcelin jirtay hore u taqaaneen waxaan se u doortay inaan caawa sheego haddana mar kale idinku celiyo in dhaqankeenu wax iska bedelaan diintu markay noloshaada wax ka bedelaysay diin tahay oo qiimo leedahay marka kale aday xujo kugu tahay cadaabkaad isu sii biirinaysaa marka kale waxay qiimo samaynaysaa markay noloshaada wax ka bedelayso waxay leenahay markaa nolosheena waxa ka bedesho carabkeena wixii ka soo baxaya nabigu wuxuu yidhi war ninkii ilaahay iyo rasuulkiisa rumaysanow ninkii ilaahay iyo maalinta qiyaamo rumaysanow buu nabigu leeyahay man kaana yuuminu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut warama khayr ku hadal ama iska aamu buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wixii aad sileedahay khayr baad ka helaysaa hadal wixii aad sileedahay khayr ka heli maysid inaad aamustaaba kuu fiican wixii aad sileedahay khayr ka heli maysid noloshana waad kala garanaysaa waxaad sileedahay waa khayr iyo waxaan khayr ahayn qof waliba waa garanaya maxaa khayr laga helaya maxaan khayr laga helay taladii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan qofkii ilaahay iyo maalinta aakhiro rumeeyo wixii aan khayr kuugu jirin iskaga aamo ama khayr ku hadal ama aamo carabkaagu oo nicmo ah oo cadkaa yare halkaa ku jira ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kugu galladay oo aad makhluuqa kale oo dhan ee dunidan noolaha inala jooga aad kaga gadisanti carabkaasi hadduu ku go-o ama ku xanuuno ama dee waxaa kaa xidhmaysa hadalkii oo dhan bini aadamna waaba hadal qiimahaaguba hadalkaasoo ugu badan ilaahay ha ku caasinin ee ilaahay ugu mahadnaq ku wardi qur-aan ku akhriso dadka waxsan ugu sheeg wixii sharana ka hayso kelmadan caawo dhan wadna waa intaa sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam allahuma اغfir dunuubana warxam mowtana اللهم اغفر ذنوبنا وارحم موتانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.